चलो विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे करशुं बादबाकीनी रीत। बराबर, सरवाळानी रीत करीए आपणे। हवे बादबाकीनी रीत। मैं तमने कहीधुं हतुं के सरवाळानी रीत जे छे आपणे बीजी पद्धतिथी पण करशुं। ते आपणे स्वाध्याय 9.1 मां करीशुं। बराबर, सिम्पल ज छे। जे रीते आपणे सरवाळानी पद्धति करता हता ए ज रीते केमां करवानी, तो के बादबाकीनी पद्धति आपणे करवानी छे। तो हवे आपणे जोईए। 3x + 5y - 9 मांथी x वर्ग - 2xy + 5 शुं करवाना छे, तो के बाद करवाना छे। बरोबर, तो हवे आपणे शुं करशुं, बंने रकमने शुं कर लेवाना, काउंसमां कर रहे। तो के 3x वर्ग + 5xy - 9 बरोबर छे, काउंस पूरो, ओछा x वर्ग - 2xy + 5 काउंस पूरो। तो हवे आपणे शुं करशुं, बंनेनी आपणे बादबाकी करवानी रहेशे। तो आपणे जोईए तो के 3x वर्ग + 5xy - 9 ओछा x वर्ग + 2xy - 5। तो आपणे सजातीय, आपणे खबर ज छे सरखुं सरखुं एटले सजातीय पद कहेवाशे अने नोखुं नोख आवता होय एने शुं कहेवाय, तो के एने विजातीय। तो आपणे सरखा सरखा पद लईए अथवा तो सजातीय पद लईए, बंने शुं थशे, तो के बंने एक ज थशे, पण आपणे निशानी सहित लेवाना रहेशे। बरोबर, तो जो 3x छे, 3x केवा छे, तो के वत्ता छे। तो 3x वर्ग, पछी अहींया x नो वर्ग केवो छे निशानी, तो के निशानी ओछानी छे, तो के ओछा आवशे। 3x वर्ग - x वर्ग, पछी 5xy अने 2xy केवी छे निशानी बंनेनी, तो के बंनेनी निशानी वत्तानी छे। तो निशानी शुं आवशे, अहींया वत्तानी निशानी आवशे। 5xy + 2xy बरोबर छे। तो अहींयानी वत्तानी निशानी छे आपणे अहींया लई लीधी, अहींयानी वत्तानी निशानी आपणे अहींया लई लीधी। हमेशा याद राखजो, जे निशानी जे छे केवी निशानी सहित ज आपणे लेवाना रहेशे आंकड़ा। बरोबर छे, वत्तानी होय तो वत्तानी लेवानी, ओछाना होय तो ओछानी आपणे निशानी लेवानी। बरोबर, तो हवे आपणे आगळ जोईए। हवे छे -9 अने -5। बरोबर छे, तो हवे आपणे शुं करशुं, आ बंनेनुं कॉमन काढशुं। सरखुं शुं छे, तो के x नो वर्ग बरोबर 1। बरोबर छे, x नो वर्ग एटले कांई नहीं, एटले आपणे शुं गणीशुं, तो के आपणे 1 गणीशुं, कांई न होय एटले। तो के काउंसमां 3 - 1 x नो वर्ग वत्ता निशानी अहींया आपणे मूकी दीधी, काउंसमां 5 + 2 बरोबर छे। कोनी आवी, तो के x अने y नो चाल आव्यो, पछी निशानी -9 - 5 बरोबर छे। निशानी सहित मूकवानी, अहींया निशानी मूकी वत्तानी। बरोबर छे, अहींया लखी नाख्युं, पछी अहींया वत्तानी निशानी मूकी, निशानी सहित ज आपणे लेवाना रहेशे। बरोबर छे। हवे 3 मांथी 1 जाय तो के 2x वर्ग बरोबर छे, निशानी शेनी, तो के वत्तानी। हवे छे 5 + 2 एटले केटला थशे, 7xy थशे। हवे पछी ओछे ओछे वत्ता, पर निशानी मोटी रकमनी। मोटी रकम कई छे, तो के मोटी रकम 9 छे, एटले तमारे शुं थशे, 9 ने 5 14 एटले -14 बरोबर छे। 2x वर्ग + 7xy - 14 बरोबर छे। આપણે આ બાદબાકીની રીત કરી। હવે એવી રીતનો આપણે બીજો દાખલો જોઈએ। હવે કે છે 9x વર્ગ + 5x - 17 માંથી આપણે 5 - 4x + 3x વર્ગ બાદ કરવાના છે। બરોબર છે। 9x વર્ગ + 5x - 17 માંથી 15 - 4x + 3x નો વર્ગ આપણે બાદ કરીશું। बरोबर, तो આપણે સૌથી પહેલાં આપણે જે પ્રમાણે કાઉન્સમાં કરીએ છીએ એ રીતના આપણે શું કરશું, સૌથી પહેલાં તો કે સૌથી પહેલાં આપણે કાઉન્સમાં લઈ લઈશું 9x વર્ગ + 5x - 17 અને ઓછા 15 - 4x + 3x નો વર્ગ। બરોબર છે। હવે આપણે કાઉન્સ શું કરશું, ખોલી નાખશું। આપણે હવે કાઉન્સ ખોલીને લખશું 4x વર્ગ + 5x - 17 - 15 + 4x - 3x વર્ગ। આપણે ઓની જેમ જ કરવાનું છે। बरोबर, निशानी सहित ज आपणे लेवाना छे। 9x નો વર્ગ - 3x નો વર્ગ बराबर छे, ओछे वत्ते बराबर छे। आपणे निशानी जे आवे अहींया ओछानी निशानी आवी, पछी 5x केवा छे तमारा, तो के 15x छे। 15x केवा छे तमारा, तो के 15x जे छे એ વત્તા છે। તો આપણે શું કરવાના છે, તો વત્તા લઈ લેવાના, વત્તા 4x - 17 - 15 બરાબર છે। હવે કાઉન્સ આપણે કરી નાખશું। આપણે જે
કોમન હોય કાઢી લેશું. આમાંથી બેમાં શું નીકળશે તો કે એક્સનો વર્ગ નીકળશે, એટલે 9 ઓછા 3. આમાં શું છે 5 અને 4, તો આમાં એક્સ નીકળશે કોમન, 5 વત્તા 4. અને આમાં શું છે 17 ઓછા 15. અને આ વત્તાની નિશાની એવી આપણે નિશાની સહિત જ લેવાના છે, ઓછા 17 ઓછા 15. બરાબર છે. હવે 9માંથી 3 જાય તો 6x વર્ગ વત્તા 5 ને 4 9x ઓછા 17 ને 15, તો કે 32 થશે. બરાબર છે. નિશાની મોટા પદની, મોટું પદ કયું છે તો કે 17, એટલે શું થશે ઓછા 32. 6x વર્ગ વત્તા 9x ઓછા 32. બરાબર છે. આપણે સરવાળાની રીત શીખ્યા થિયરીમાં. બરાબર છે. અને આપણે બાદબાકીની રીત શીખ્યા. ચલ કોને કહેવાય, અચલ કોને કહેવાય, એકપદી, દ્વિપદી, સજાતીય, વિજાતીય, આપણે બધું થિયરીમાં શીખી લીધું છે. બરાબર છે. હવે એ જ બધું આપણે સ્વાધ્યાયમાં આવશે. બરાબર. એવી પ્રમાણે દાખલા આવશે, એ જ રીતે બધું તમારે આવશે. અમુક 2-3 દાખલા તમને જાતે હું પ્રેક્ટિસ કરવા આપીશ, બાકી આપણે ગણીશું. તો હવે આપણે સ્વાધ્યાય 9.1 કરીશું. નીચેની દરેક પદાવલીમાં રહેલ પદો અને સહગુણકો ઓળખો. શું કહે છે કે નીચેની જે પદાવલીમાં છે, દરેક પદાવલીમાં રહેલ પદ શોધવાનું છે અને એનો સહગુણક શોધવાનો છે. બરાબર છે. તો હવે આપણે તે કરીએ. એમાં બી યાદ આપણે ખબર જ છે કે જે પદ હોય છે અને જે સહગુણકો હોય છે નિશાની સહિત જ આપણે લેવાના રહેશે. બરાબર ને. નિશાની વત્તાની નિશાની હોય તો વત્તાની, અને ઓછાની નિશાની હોય તો ઓછાની નિશાની સહિત આપણે લેવાના રહેશે. અને આપણને એ બી ખબર છે વત્તાની નિશાની આવે બરાબર, તો એમાં આપણે વત્તાની નિશાની કરવાની જરૂર પડતી નથી, પણ બાદબાકીની જે નિશાની આવે તેમાં બાદબાકી કરવાની આપણને જરૂર પડતી હોય છે. બરાબર. તો ચલો આપણે દાખલો પહેલો કરીએ. નીચેની દરેક પદાવલીમાં રહેલ પદો અને સહગુણકો ઓળખો. તો પહેલું તો કે 5xyz નો વર્ગ ઓછા 3zy. બીજો 1 + x નો વર્ગ. ત્રીજો દાખલો તો કે 4xy વર્ગ ઓછા 4x વર્ગ y વર્ગ z વર્ગ વત્તા z વર્ગ. બરાબર છે. હવે કે છે ચોથો દાખલો તો કે 3 ઓછા pq વત્તા qr ઓછા rp. પછી પાંચમો દાખલો x/2 વત્તા y/2 ઓછા xy. દાખલા નંબર 6 0.3a ઓછા 0.6ab વત્તા 0.5b. બરાબર છે. આપણને શું આપ્યું છે, આપણને આ બધું આપ્યું છે, તેમાંથી પદો શોધવાના છે અને સહગુણકો શોધવાના છે. તો આપણે તે શોધીએ. આપણે શું કર્યું છે, જો સિમ્પલ થાય એટલે અહીંયા શું લખી નાખ્યું છે પદ, અને જે એના સહગુણકો હોય તે લખી નાખ્યા છે. તો એના પદ છે તો કે 5x વર્ગ 5x yz નો વર્ગ ઓછા 3zy. કેટલા પદ થાય તો કે દ્વિપદી, એટલે 2 પદવાળા છે. એના સહગુણક શું છે તો કે તેનો સહગુણક છે 5 અને ઓછા 3. હવે આમાં જુઓ 1x ને x નો વર્ગ ત્રિપદી થશે. શું થશે ત્રિપદી. એના સહગુણક શું થશે તો કે 1 1 અને 1. શું કામે તો કે કાંઈ ન હોય, અહીંયા x છે એટલે આપણે શું ગણવાનું રહેશે તો કે 1 ગણવાનો હોય. હવે એ જ રીતે દાખલો ત્રીજો 4x નો વર્ગ y વર્ગ ઓછા 4x વર્ગ y વર્ગ z વર્ગ અને 2z નો વર્ગ. બરાબર છે. તો હવે આમાંથી સહગુણક શું છે તમારો 4 ઓછા 4 અને 1. બરાબર. કાંઈ ન હોય એટલે આપણે શું ગણીશું તો કે કાંઈ ન હોય એટલે આપણે 1 ગણવાનો હોય. હવે 3 ઓછા pq ઓછા qr ઓછા rp. બરાબર છે. તો એનો સહગુણક શું થશે 3 ઓછા 1 1 અને 1. હવે પાંચમું તો કે x/2 y/2 ઓછા xy. બરાબર. 1/2 1/2 અને અહીંયા શું આવશે 1. કશું ન હોય એટલે આપણે શું ગણવાનું, કાંઈ ન હોય એટલે આપણે 1 ગણવાનું રહેશે. તો હવે છઠ્ઠું જોઈએ તો કે 0.3a ઓછા 0.6ab 0.5b. 0.3 ઓછા 0.6 અને 0.5 આ એના શું થશે, એના સહગુણક થશે. અને આ એના શું થઈ ગયા, પદો થઈ ગયા. બરાબર છે. તો આપણને ખબર જ છે કે એકપદી, દ્વિપદી અને દ્વિપદી હોય. બરાબર ને. તો આપણે આમાં એકેયમાં એવું બન્યું કે ભાઈ 4 પદી હોય, 4 પદ હોય તો કે ના હોય. બરાબર ને. કેટલા પદ હોય તો કે એકપદી, દ્વિપદી અને ત્રિપદી. બરાબર છે. એવું કંઈક બને કે ભાઈ 4 પદ હોય તો શું ગણવાનું તો કે તો એવી રીતે થશે કે તે સમષ્ટિ શ્રેણીમાં નથી.
બરાબર છે, એને જ લગતા હવે આપણે આગળ દાખલો કરવાનો છે, એટલા માટે મેં તમને અત્યારથી માહિતી આપી દીધી છે, બરાબર. તો હવે આપણે દાખલો 1 કરીએ, હવે આપણે દાખલા નંબર 2 કરીશું. તો કે દાખલા નંબર 2માં નીચેની બહુપદીઓનું એકપદી, દ્વિપદી કે ત્રિપદીમાં વર્ગીકરણ કરો. કઈ બહુપદી ઉપરોક્ત 3માંથી એક પણ પ્રકારમાં બંધ બેસતી નથી? શું કે છે? તો આપણે જોવાનું છે. મેં તમને હમણાં કહી દીધું, આપણને ખબર જ છે એકપદી, દ્વિપદી, ત્રિપદી, બરાબર છે. અને જેના પદ 4 હશે એ શું થશે? તો કે તે બહુપદી શ્રેણીમાં બેસતી નથી, બરાબર છે. એટલે હવે આપણે આગળ દાખલાની રકમ જોઈએ પહેલાં, પછી દાખલો ગણીએ. x વત્તા y 1000, x વત્તા xનો વર્ગ વત્તા xની 3 ઘાત વત્તા xની 4 ઘાત, 7 વત્તા y વત્તા 5x, 2y ઓછા 3y વર્ગ, 2y ઓછા 3y વર્ગ વત્તા 4yનો ઘન. હવે 5x ઓછા 4y વત્તા 3xy, 4z ઓછા 12zનો વર્ગ, પછી AB વત્તા BC વત્તા CD વત્તા DA, બરાબર છે. PQR, QR વર્ગ Q વત્તા PQRનો વર્ગ. હવે ZP વત્તા ZQ, બરાબર છે. હવે આપણે આનું શું કરવાનું છે? તો કે એકપદી, દ્વિપદી અને ત્રિપદીમાં આપણે વિભાજન કરવાનું છે, બરાબર. વિભાજન શું? વર્ગીકરણ કરવાનું છે. અને જે સમષ્ટિમાં સમાવતી ન હોય એવી પદી આપણે શું કરવાની છે? તો કે એવી પદીઓ આપણે છૂટી પાડવાની રહેશે, બરાબર. તો આપણને ખબર જ છે કે એક પદી કોને કહેવાય, દ્વિપદી કોને કહેવાય, ત્રિપદી કોને કહેવાય, બરાબર છે. એક પદ હોય એને એક પદી કહેવાશે, 2 પદ હોય એને દ્વિપદી કહેવાય, 3 પદ હોય એને ત્રિપદી કહેવાય છે, બરાબર. હજી એકવાર તમને કહી દઉં છું, હજી તમે એકવાર વાંચી લેજો એકપદી, દ્વિપદી ને ત્રિપદી.